Okay, next question. Draw the perspective view of a pentagonal prism of 25 millimeter side and 50 millimeter long, lying on one of its rectangular faces on the ground plane. One of its pentagonal face touches the picture plane and the station point is 55 millimeter in front of the picture plane, 30 millimeter above the ground plane and lies in the center plane, which is 75 millimeter to the left of the center of the prism. Okay, so that's our question. So, it is a pentagonal prism resting on the 25 millimeter side and 50 millimeter long. It is lying on one of its rectangular face. So, that is another important case, that is, it is resting on the ground plane on one of its rectangular face. Okay. So, one of its pentagonal face touches the picture plane. So, that is another thing. One of its pentagonal face touches the picture plane. So, rectangular face so rectangular face but one of its pentagonal face touching the picture plane. Picture plane touch so that means the picture plane this pentagonal face picture plane ground plane perpendicular to picture plane and this pentagonal face touching the picture plane touch it is resting on one of its rectangular face this axis that should be pentagonal prism axis that should be perpendicular to the axis of the perpendicular to the picture plane perpendicular to picture plane the axis perpendicular to the picture plane okay it is resting on ground plane on one of its rectangular face with one of its pentagonal face touching the picture plane touch okay so we top view top view ഒരു rectangular face front view this pentagonal face so അത് നമ്മൾ front view വരയ്ക്കണോ top view വരയ്ക്കണോ pentagonal face വരച്ചെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ top view വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ so അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ front view വരയ്ക്കുക so front view വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ground line ground plane ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് so that means നമുക്ക് ground line കിട്ടും ഏതാണ് ground line എന്ന് പറയുന്നത് picture plane കിട്ടുന്നല്ലേ that is ground line so ground line എന്തുണ്ട് ഈ pentagonal face നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും so ആദ്യം നിങ്ങൾ front view വരയ്ക്കുക so front view ലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബേസ് കാണുന്നത് so ബേസ് കാണുന്ന സംഗതി നമ്മൾ ആദ്യമേ വരയ്ക്കുക so that means front view ൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ pentagonal face വരയ്ക്കുന്നു so ground line വരച്ചു pentagon വരച്ചു so ഇത് നമുക്ക് represent ചെയ്യാം it is A B C D E that is the front face നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി back face നമുക്ക് represent ചെയ്യാം that is F so ഇത് front view ആയതുകൊണ്ട് A dash B dash C dash D dash E dash then F dash G dash H dash I dash and J dash okay ഇനി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം സോ ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പിക്ചർ പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പിക്ചർ പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആദ്യം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്നു സോ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് the 25 millimeter base side and 50 millimeter long so that means base side measures 25 millimeter and the height of this pentagonal prism that is equal to 50 millimeter okay so ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം it is A front face ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം A then B So it is B
ജി ഇൻ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. Then CH is also invisible. So it is C, D, then E. അല്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് F, G, J, then H, D യുടെ ബാക്കിൽ I. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷനും പ്ലാനും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ഹിസ് പെൻഡാഗ്രാഫ് ടച്ചസ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദി സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 55 millimeter in front of the picture plane, 30 millimeter above the ground plane. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും 55 millimeter in front of the picture plane, 30 millimeter above the ground plane, and lies in a center plane which is 75 millimeter to the left of the center of the prism. അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി പ്രിസം. സോ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 75 millimeter to the left of the center of the prism. അല്ലേ? അപ്പം സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എവിടെയുണ്ട്? ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി പ്രിസത്തിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിൽ നിന്നും 75 millimeter ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്തുണ്ട്? സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. It is 75 millimeter to the left of the center of the prism. That is central plane ഉണ്ട്. ഇനി ഈ സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിൽ എന്ത് കാണും? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷനും കാണും, സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ പ്ലാനും കാണും അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണ്? 55 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. സോ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് 55 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണും? ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണും അല്ലേ? സോ 55 millimeter ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ. എന്തിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണും. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് എവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് 30 millimeter എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അല്ലേ? സോ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എവിടെയുണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും 30 millimeter എബോവ് ആയിട്ട് അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും 30 millimeter എബോവ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണും? നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷനുള്ള ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പിക്ചർ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ലൈൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ അല്ലേ? സോ ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ എവിടെയുണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് 30 millimeter എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് 30 millimeter എബോവ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഹൊറൈസോൺ ലൈൻ ഉണ്ട്. സോ ഹൊറൈസോൺ ലൈനിൽ എന്ത് കാണും? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് SP' അല്ലേ? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷൻ കാണും അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്വൽ റേ മെത്തേഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ പ്ലാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ എലിവേഷനിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ പ്ലാനിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പ്ലാനിലേക്കും ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എലിവേഷനിലേക്കും എന്ത് വരയ്ക്കണം? വിഷ്വൽ റേസ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ? സോ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ABCDEE അല്ലേ? ABCDE ഇതിലേക്ക് ഇനി വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. പിക്ചർ പ്ലെയിനെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ പിക്ചർ പ്ലെയിനെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട കേസില്ല. ബിക്കോസ് ABCDE ഈ 5 പോയിന്റ്സ് അവിടെ തന്നെയാണ്. ഈ ഫേസ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 5 പോയിന്റ്സ് അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ജസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിലേക്കുള്ള പിയേഴ്സിംഗ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. വരയ്ക്കുമ്പം സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക.
ഓക്കെ, സോ നമ്മളെല്ലാ പോയിന്റ്സിലേക്കുള്ള പിയേഴ്സിങ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് F1, G1, then J1, then H1 and I1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ പറഞ്ഞ കേസസ് തന്നെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിൽ നിന്നും ഈ സെയിം പോയിന്റ്സിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വിഷ്വൽ റേസ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെല്ലാ പോയിന്റ്സിലേക്കും വിഷ്വൽ റേസ് വരച്ചു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നേരത്തെ സെയിം മെത്തഡോളജി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യുക? പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം? എ ബി സി ഡി ഇ അല്ലേ? ഇ കംപ്ലീറ്റും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഡി ഇ അല്ലേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട കേസില്ല. ആ സംഗതിയുടെ സൈസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു ലൈന്. സോ ഈ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ദറ്റ് ഈസ് എ ബി. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. ഇതിൽ നിന്നും വിഷ്വൽ റേസ് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പിക്ചർ പ്ലെയിനെ കിട്ടുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് പിക്ചർ പ്ലെയിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ എ ബിയുടെ ലെങ്ത് അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഞാനിവിടെ A1 B1 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് A1 B1. സോ ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഇനി ഇത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. സോ ഇത് എ ബി ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സോ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഈ എ ബി തന്നെയായിരിക്കും. സോ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക അല്ലേ? അതേസമയം അടുത്ത കേസും കൂടെ ഏതായാലും എഴുതിയേക്കാം. ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ? എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? സോ എ ബിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്ന് വധിക്കുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കേസില്ല. ഈ എ ബി സി ഡി ഇ അല്ലേ? സെയിം പോയിന്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എന്ത് വരയ്ക്കണം? പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് വരയ്ക്കുക അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? എഫ് ജി. സോ എഫിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടർ. സോ ഇതിലേക്ക് എഫിലേക്ക് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കുക. സോ ഇവിടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ എഫ്. ദെൻ ജി എന്ത് ചെയ്യണം? ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടർ. ജിയിലേക്ക് എന്താണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് വിഷ്വൽ റേ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ജി. ഇനി എച്ച് ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ടർ. ദെൻ എച്ചിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ജി എച്ച്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ എവിടെയുണ്ട്? ഐ ഇതിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? സോ ഐയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ. ഇനി ഐയിലേക്ക് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദിസ് പോയിന്റ് എച്ച് ഐ ഐ ഐ. ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ജെ. സോ ജെയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജെ. സോ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആയി അല്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. സോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ പിക്ചർ പ്ലെയിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴും എന്നാ കാണിച്ചാലും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഒന്നും നോക്കാതെ ഇത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? എ ബി സി ഡി ഇ ഒന്നും നോക്കാതെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എ ബി സി ഡി ഡി ഇ ഇ എഫ് അല്ലേ? എഫ് ആൻഡ് എ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ എ
ഇ എ. സോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്കിക്കുകയും നിങ്ങൾ നോക്കുകയും ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 30 mm എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റിലല്ലേ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐയുടെ പൊസിഷൻ. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. സോ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് അത്രയും ഹൈറ്റിലല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നോക്കി ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്ക് കൊണ്ട് നോക്കി ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഫേസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റും വിസിബിളാണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാണ് ഈ എ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ജി അല്ലേ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വശത്തൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വശത്തുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി, ആദ്യം ബൗണ്ടറി എഡ്ജസ് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. എപ്പോഴും ഓർക്ക് ഇത്രയും കേസസ് നമ്മളിത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത്രയും കേസുകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരിക. ഇതിൻ്റെ നോക്കി ABCD ഇതേതാണ് ഫ്രണ്ട് ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. എന്നാ കാണിച്ചാലും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫേസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ FAF BG ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഈ വശത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സംഗതിയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതും വിസിബിൾ ആകാനാണ് പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഫേസ് അതായത് FGHIJ ബാക്ക് ഫേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ. സോ എപ്പോഴും ഈ കേസുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ബൗണ്ടറി എഡ്ജസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ ബൗണ്ടറി എഡ്ജസ് ദാറ്റ് ഈസ് EJ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. FJ സോറി FJ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി FG ബൗണ്ടറിയാ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ അടുത്ത് BG നോക്കിയേ ബൗണ്ടറിയാ, ഒന്നും നോക്കേണ്ട കേസില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. BG ദാറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടറി എഡ്ജ് ആണ്, ഒന്നും നോക്കേണ്ട കേസില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ളത് നോക്കിയേ. ഇനി ഈ AF എവിടെയാണ്, ഏറ്റവും ഇങ്ങേറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന കേസാണ് അല്ലേ, എപ്പോഴും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നോക്കിയേ, സോ AF ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് വിസിബിൾ. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുക. സോ ഏറ്റവും ഇങ്ങേറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന നേരിട്ട് വന്ന് പതിക്കുക വിഷ്വൽ റേ. സോ നമുക്ക് എന്നാ കാണിച്ചാലും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് AF ദാറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ബൈക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ബൈക്ക് ഫേസിനകത്ത് FG ആൻഡ് FJ ദാറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടറി ആയതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം, GH ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും, HI ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും, IJ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എഡ്ജസോ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസോ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ DI അല്ലേ, സോ DI ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതാണ് HCH അല്ലേ, CH എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമുക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ മാത്രം നമുക്ക് തിക്കായാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ തിൻ ലൈൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പെൻഡഗണൽ ആ ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരച്ചു, പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പി വരച്ചു. നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൻ്റെ ടോപ്പിയും ഫ്രണ്ടിയും മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, വിഷ്വൽ റേസ് വരച്ചു. ABCD എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വിഷ്വൽ റേ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സോ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ABCDE 5 പോയിന്റ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു, പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് വരച്ചു. ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പോയിന്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. FGH ഇത് വിസിബിൾ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, H അല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് H ദെൻ IJ അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമുക്ക് കിട്ടി. വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എലിവേഷനിലേക്കും പ്ലാനിലേക്കും നോക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുകയും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഫേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ABCDE വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. അതിനുശേഷം വരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ബൗണ്ടറി എഡ്ജസ് വരച്ചു,
പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫേസ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ. സോ ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കേസസ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇനി ഇത് വെച്ച് തന്നെ വേറൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം കൂടെ തരുവാണ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇത് സെയിം മെത്തഡോളജി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. A square prism of 25 mm base side and 50 mm long is lying on the ground plane on one of its rectangular faces in such a way that one of its square faces is parallel to and 10 mm behind the picture plane. Okay, the center plane is 60 mm away from the axis of the prism towards the left. Okay, through the perspective view of the prism, its detection point is located 55 mm in front of the picture plane and 40 mm above the ground line. Okay, above the ground plane. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലപോലെ നോക്കുക, എങ്ങനെ ഇരിക്കുക, സ്ക്വയർ പ്രിസം 25 mm സൈഡ് and 50 mm long is lying on the ground plane on one of its rectangular face. rectangular face ലായിരിക്കുക അല്ലേ. സോ നമ്മൾ rectangular ഫേസിലേക്ക് വെച്ചു. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, one of its square face is parallel to and 10 mm behind the picture plane അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുക, പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. സോ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് 10 mm ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുക, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ 25 mm ബേസ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് ഫേസ് അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. സോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായിരിക്കും വരയ്ക്കുക, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസ് കാണുന്ന കേസ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം ആയതുകൊണ്ട്, സോറി സ്ക്വയർ പ്രിസം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വെച്ചോ ടോപ്പി വെച്ചോ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കേസില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസ് കാണുന്ന കേസ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് സപ്പോസ് ഇതൊരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ വേറെ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസമോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ കേസസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മെത്തഡോളജി തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യമേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു. സോ ഇത് എത്രയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 25 mm ആണ് അല്ലേ. ഇനി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വരച്ചു, ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വേണം. സോ ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റീവ്സ് വരച്ചു. ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 10 mm ബിഹൈൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അല്ലേ. 10 mm ബിഹൈൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ. പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് 10 mm ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, ഈ പറഞ്ഞ ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രണ്ട് ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 10 mm ബിഹൈൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിന്നും 10 mm ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് ഫേസ് വരിക. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 10 mm ബിഹൈൻഡ് ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു, ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, പിക്ചർ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് 10 mm. ഇവിടുന്നും പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 mm. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തഡോളജി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം. താങ്ക് യു.